അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം ഇന്ന് ഷിയാബ്ക സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് ഒരു ഗുരുദ്വാരയാണ്. അപ്പം इंचार्ज അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇൻചാർജ് ആണ്. आपका नाम क्या? सतपाल भाटी। हाँ ओके। आज सुबह 9:30 बजे भाई शाहबुद्दीन सुबह उनको आज निरंकारी भवन खेरवाला में उनका इस्तकबाल किया गया और बहुत खुशी हुई। हमारे उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की और उनके जो खुशी थी जो उनके चेहरे पे दिख रही थी कि वो भी उनसे हमारे से संतुष्ट थे। हमें बहुत खुशी है कि वो हम उनकी यात्रा के लिए ये कामना करते हैं कि उनकी यात्रा जो हज के लिए जो इन्होंने यात्रा शुरू की है वो अच्छी रहे, यही कामना करते हैं। और इस निरंकारी भवन की तरफ से हमारे मिशन की प्रमुख माता सुदीक्षा जी का जो प्रेम प्यार जो प्रेरणा थी उसकी शिक्षा पर जो सेवा दल ने हमारे भाई शाहबुद्दीन की सियाब साहब के साथ जो भी इतने यहाँ पर साथ में सदस्य हैं बीच में बहुत ही प्रेम प्यार मिला और सबका हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस भवन में देकर व्यतीत किया। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम मुंसिफ अली खान है। हमारे पास जब जैसे ही हमें को मैसेज मिला हाजी शिहाब साहब इधर रूट पे चल रहे हैं, कल उनकी टीम दल जब में आए और हमें कुछ उनको हमने निवेदन किया और हाजी साहब ने जो हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हाजी साहब यहाँ पे रुके और ये हमारे गांव की एक बहुत खूबसूरत किस्मत है कि हाजी साहब ने गांव खैरूवाला की धरती पे आके और हमें कम से कम 24 घंटे से ऊपर का यहाँ पर समय बिताएंगे। और मैं हाजी साहब के अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हाजी साहब मनोकामना पूरी भी हाजी शरीफ से स्वस्थ जाए और अपने देश के लिए और इलाके के लिए और हमारे गांव के लिए हाजी साहब दुआ करें और हाजी साहब की जो स्वास्थ्य बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामना करे, इनको ताकत बख्शे और ये अपनी जो इनकी मनोकामना अल्लाह ताला इनकी पूरी करे। और हिंदुस्तान की हमारी तरफ से भी हाजी साहब से दुआ है कि जाके वहाँ पे दुआ करेंगे। हाजी साहब इससे हमें उम्मीद है हाजी साहब सेहत खुश आएंगे और हम उम्मीद करेंगे जब हाजी साहब आके मैं हाजी साहब आएगा हम इनसे एड्रेस लेंगे, हाजी साहब के में जाके मिल के आएंगे और इनको इनवाइट करके एक बार इनका यहाँ चरण इस हमारी धरती पे जरूर डलवाएंगे। അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. नाम क्या? मैं बोल दूँ, मैं हरनेक सिंह चहल ब्रांच मुखी खैरूवाला निरंकारी मिशन की तरफ से हमारे बीच में हाजी साहब शिहाब साहब आए हुए हैं। ये अमन और भाईचारे का संदेश लेकर पूरे हज यात्रा पे निकले हैं और लगभग ऐसा बता रहे हैं 8600 किलोमीटर की इनकी यात्रा है। तो ये जो इस देश के अंदर पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कुछ ऐसा माहौल बन गया, जातिवाद के ऊपर कैसे कैसे दंगे हो जाते हैं कई बार, तो इन्होंने बढ़िया बीड़ा उठाया है। और हम निरंकारी मिशन की तरफ से हमारे जो पहले सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी 36 वर्ष इस मिशन की गद्दी पर रहे, अब उनके बेटी माता सुदीक्षा जी इस मिशन को फॉलो कर रहे हैं, इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हम सब इस ब्रांच की तरफ से ये यहाँ आए सत्संग भवन में हमारे भाई साहब देखो ऐसे मुस्लिम समाज के हमारे भाई लोग आए सभी मुनसब खान जी के साथ। उन्होंने कहा कि ये यहाँ हाजी साहब ठहरना चाहते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। इन्होंने भी जैसे पुरातन समय में भी मैंने बहुत से इतिहास पढ़े हैं, मोहम्मद साहब जी का जो पैगंबर साहब का रसूल का जो एक पैगाम था वो प्यार भाईचारे का ही पैगाम था। मजहब नहीं सिखाता कभी आपस में बैर करना, किसी मजहब ने इंसानों को बांटने का काम नहीं किया है। आज ये जो इतनी बड़ी यात्रा लेकर पहुँचे हैं संदेश दे रहे हैं भाईचारे का, इंसानों को जोड़ रहे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हाजी साहब को और इनके लिए कामना करता हूँ कि इनकी ये यात्रा सफल हो और इसका बहुत बढ़िया एक भाईचारे का मिलवर्तन का जो संदेश है वो पूरे सभी देशों में और ख़ास करके हमारे भारतवर्ष में पहुँचे। ये यहाँ आए
और इन्होंने निरंकारी मिशन के प्रति भी बहुत अपनी ऐसी कृतज्ञता प्रकट की है कि इस मिशन के वॉलंटियर और सभी ने बहुत अच्छे ढंग से इनकी सेवा की है और ये सभी के लिए दुआएं करके जा रहे हैं और हम भी इनके लिए यही कामना करते हैं कि इनकी यात्रा सफल हो और जिस काम के लिए निकले हैं उस काम को ये पूर्ण कर पाएं। मैं इन्हीं शब्दों से इनका एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. രാജസ്ഥാനിൽ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ എത്തി. ഹനുമാൻഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണുള്ളത്, ശ്രീ ഗംഗാനഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വില്ലേജ് കെറുവാള വില്ലേജിലാണുള്ളത്. കെറുവാള വില്ലേജിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു तहसील साधु शहर डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगा. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പഞ്ചാബിലേക്ക് കടക്കും. പഞ്ചാബിലേക്ക് കടക്കാൻ ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്ററോളം 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ബോർഡറിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി രാജസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസമെടുത്തതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചതും രാജസ്ഥാനിലാണ്. വലിയൊരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നൊരു ഗുരുദ്വാരയിലാണ് താമസം. അപ്പോൾ നമ്മളെ യാത്രയിൽ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗുരുദ്വാരകളിലും പള്ളികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ താമസിച്ച് പെട്രോൾ പമ്പുകളിലൊക്കെ താമസിച്ച് അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടം വരെ എത്തി. പള്ളികൾ ഇവിടെ കുറവാണ് ഹൈവേ വഴിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറേ ദൂരത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ട് പോകൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ദൂരം ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടാണ് പള്ളികൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് 40 കിലോമീറ്ററാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ ബോർഡറിൽ വാഗ ബോർഡർ വഴി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ 300 കിലോമീറ്ററാണ്. 300 കിലോമീറ്ററിന് അടുത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും. ഇതുവരെ ജാതി മത ഭേദമന്യേ സിഖുകാർ, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ സഹായങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര്, അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം, നമുക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലെ സഹകരിച്ച് ഭക്ഷണം തന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. പോലീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് രാജസ്ഥാൻ പോലീസാവട്ടെ, ഗുജറാത്ത് പോലീസ്, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് പോലീസിൻ്റെ ഇത് പറയാതെ വയ്യ, അത്രയും സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തുടർന്നും എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയാൻ. इंशा अल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. पूरा मिशन के लिए भी 2 शब्द बोल दो, ये अच्छा मिशन है. बोल दिया. ठीक है, धन्यवाद. आप बता रहे हमारे से कोई ऐसी घटना है कि आपकी सेवा में आपका बहुत बड़ा कर्म है, आप अनजान लोग हैं, गलती हो तो माफी जाते जाते. ഇത് ഈ ഒരു ഗുരുദ്വാരയുടെ ഉൾഭാഗമാണ്. ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਦਾ ਬਈ? ਆ ਮੋਬਾਈਲ ഷാവുഖനെ കാണാനേ 5 മണി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഷാവുഖ് അവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും സലാം പറയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാണ്, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഷാവുഖനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. ലൈനായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗുരുദ്വാര ടെമ്പിളിലാണ്. ടെമ്പിളിലാണൊക്കെ നമ്മൾ अच्छा बैठो.
ഷിയാബ്ഖാനെ കാണാനായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഇവിടെ പഞ്ചാബിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോറി, രാജസ്ഥാനിലുണ്ടോ? രാജസ്ഥാനിലാണോ നിങ്ങള്? കോളേജ് രാജസ്ഥാൻ ബോർഡർ? പഞ്ചാബിലല്ല അല്ലേ? എന്റെ പേര് ഹരിഗോവിന്ദ്, ഞാൻ കൊല്ലത്തു നിന്നാണ്. എൽസുബാഷ് കോട്ടയത്ത്. നിഖിൽ ഡാനിയൽ തൊടുപുഴ. ഡെന്റൽ കോളേജ് PGക്ക് പഠിക്കല്ലേ? ആള് 3 വർഷമായിട്ട് 3 വർഷമായി. ഓരോ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ ഷിയാബ്ഖ എത്തുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എല്ലാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണം. നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരുപാടൊന്നും കൂടാതെ അവിടെ റാഹത്തായി എത്താൻ ഇതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് വേറൊരു രീതിയിലും സംഭവിക്കണത് വേറൊരു രീതിയിലും. ഭയങ്കര അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്താന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എന്തായാലും നല്ലതിനാവട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം.